ہماری ریجنل پالیٹکس رہی ہے ان کی جو پالیٹکس ہے وہ سینٹیمنٹ بیس پالیٹکس. انہوں نے کبھی پیس کو سینٹیمنٹ نہیں بنایا, ڈیولپمنٹ کو سینٹیمنٹ نہیں بنایا. ریجنل پالیٹکس جو ہے یہ فیملیز تک ہی ایکسٹینڈ ہے, لیکن جو ان کا جو یہ آف شوٹ ابھی نکل رہے ہیں ان کا بھی یہی رہتا ہے کہ انہیں فیملیز کو امپاور کرے, نہ کہ وہ خود امپاور ہو. السلام علیکم بیوٹیفل ویورز, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ گریٹ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انیکا نذیر. آج کا ویڈیو پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کشمیر اور کشمیر پالیٹکس کے ریگارڈنگ ہے. آج ہم ان نوجوانوں سے بات کریں گے جو مین اسٹریم میں آ چکے ہیں, اور کئی سالوں سے ہم نے یہ ٹرینڈ ایک دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہے کشمیر کے وہ یا تو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کر رہے ہیں, یا تو ریجنل پالیٹکس کو جوائن کر رہے ہیں, یا اپنی سیلف میڈ پولیٹیکل پارٹیز کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا مدعا ہے, کیا مقصد ہے ان کا, کیا ویژن ہے کشمیر کے یوتھ کا کشمیر کے لیے, آج ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو ہم نیولی ایمرجڈ فیسز سے بات کروائیں گے اور ان کے اوپینینز جاننے کی کوشش کریں گے کہ پالیٹکس کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے کیا ویژنز ہے کشمیر کے لیے. میرا نام ہے ارشد بٹ. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے عوام کی آواز نام سے, جو 2014 میں, جس کا یہی ایک ہے کہ جو سوشو پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے ہماری دنیا میں, جو ایک پولیٹیکل ڈیسیٹ ہوا ہے, جو پولیٹیکل ایلینیشن سے, جیسے یوتھ میں ایک ایلینیشن ہے جو مین اسٹریم سے دور ہے. ہم نے بھی ایک کوشش کی 2014 سے پہلے, ہم نے ایک سوشل ایکٹیویٹیز سے ہم نے شروعات کی. تو اس کے بعد جب 19 ایبروگیشن کے بعد ہم نے یہی سوچا کہ ہم اس سوشو پولیٹیکل آرگنائز سوشل سے ٹرانسفار کر کے پولیٹیکل پروسیس میں بھی ہم حصہ دے کر, اور ہم نے چاہا کہ والنٹیری اور انڈیجنسٹی یوتھ اس میں جڑ جائیں. تو آپ کا کیا فیوچر ویژن کیا ہے کشمیری یوتھ کے لیے, اور کیسے آپ جوڑتے ہیں یوتھ کو اپنے ساتھ؟ ہمارا ماننا یہی ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں, اگر یوتھ کا اگر ہم دیکھیں ایک انٹرنل امپاورمنٹ کی اگر بات کریں تو پولیٹیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سوشل امپاورمنٹ ٹائملی ہر جگہ ہوتی ہے, چاہے کانفلکٹ زون ہو, نان کانفلکٹ زون ہو, وہاں تو سوشل امپاورمنٹ ہر ایک انسان کے پاس اپنی لیول پہ ہوتی ہے, چاہے وہ کانفلکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انڈیویجویلٹی کیسے ہم امپاور کریں, اس میں ہم یہی مانتے ہیں کہ اسی آئیڈیالوجی پہ بیسڈ ہے کہ اس کی پولیٹیکل امپاورمنٹ ضروری ہے. ہماری آرگنائزیشن اسی پہ کام کریں, جو بھی جڑے پولیٹیکلی امپاور ہو گئے, اور جیسے بھی جس کی اپنی آئیڈیالوجی, تاکہ نیشنل انٹرسٹ کو کہیں تو دھچکا نہ ملے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی اتنا بڑا یہ نہیں رہتا ہے کہ پرنسپل کے باہر, اس پرنسپل سے باہر نہیں آنا چاہیے. پریویس اور ابھی کے ٹائم میں کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کشمیر کو آپ؟ ڈفرینسیشن یہی ہے کہ دیکھیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی کا اگر ہم دیکھیں کہ نوجوان کو ایک موقع مل رہا ہے, سپیس ہے, اس کو آنا چاہیے, لیکن ابھی بھی ایک ہے کہ ابھی بھی ایک ہوپ ہے, ابھی بھی ایک ڈفرینس ہے کہ نوجوان جو ایک مطلب والنٹیرلی کوئی آگے نہیں آ پا رہے ہیں جیسے آنے چاہیے. لیکن ہم بھی, ہماری کوشش ہے, ہر آرگنائزیشن ہم چاہتے ہیں جو بھی آرگنائزیشن جو بھی مطلب یوتھ کے لیے کام, انہیں امپاورمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان کو ایک موقع ملے, اور جو اسپیس ابھی ہے اس اسپیس میں حصہ لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ کم آ رہے نوجوان آگے, لیکن کم آ رہے, کیا وجہ ہے اس کی کم آ رہے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ جو ایک پرانی پولیٹیکل ڈیسیٹ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نوجوان میں, کہ اگر آؤ تو آنے والے فیوچر میں کیا ہوگا. کیونکہ ابھی لوگوں میں بھی جو نئے نئے نوجوان آ رہے ہیں ان کو ٹیگنگ دی جاتی ہے, ایجنٹس ہیں, وہ ہے, یہ ہے, جس سے ان کو وہ جو پولیٹیکل گراف ہے اس اسپیس میں حصہ نہیں لے پاتے, جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کچھ ایلیمنٹس ہیں, چاہے پولیٹیکل ہیں, چاہے سوشل ایلیمنٹ جو ہیں, جن کے روٹس ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس اسپیس کو ٹیک اوور کرے جو اسپیس ان کے لیے اویلیبل ہونا. آپ نے کبھی اس پر آواز اٹھائی کہ ایسے ہمارے نوجوانوں کو ڈیموٹیویٹ کیا جب سے ہماری آرگنائزیشن ہے وہ ہم طریقے سے ہی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو آن بورڈ لے کے, کبھی اگر ایسا نہیں چاہتے, کیونکہ یہاں ایسے ایک انٹرسٹ جنریٹ کی گئی کہ اگر انسان اس طرح آواز اٹھائے تو ایسے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو سسٹم سے اس پروسیس کو پھر نوجوان کو ڈسٹینس کر دیں. ہمارا یہی رہتا ہے کہ نہیں, نوجوان کو ایک موقع ملے, اور ہماری آرگنائزیشن جب سے کام کرے یہی ہے کہ نوجوان پولیٹیکلی اور سوشلی امپاور ہو جائے. اچھا, یوتھ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور بہت سارے چیلنجز بھی ہے. ریجنل پالیٹکس کا کیا رول ہے اس میں؟ اگر دیکھا جائے جو ہماری ریجنل پالیٹکس رہی ہے ان کی جو پالیٹکس ہے وہ سینٹیمنٹ بیس پالیٹکس. انہوں نے کبھی پیس کو سینٹیمنٹ نہیں بنایا, ڈیولپمنٹ کو سینٹیمنٹ نہیں بنایا. انہوں نے وہ سینٹیمنٹس کیے جس سے نوجوان کو فائدہ ملے گا ہی نہیں. انہوں نے وہ سینٹیمنٹل پالیٹکس جو خالی ہیں, جو اکانومیکل کانسیپٹ سے یا ڈیولپمنٹل کانسیپٹ سے کافی پرے ہیں وہ کانسیپٹ, اور اس کانسیپٹ کو لے کے انہوں نے نوجوان کو دھوکے میں رکھا, پولیٹیکل ڈیسیٹ میں رکھا, اور پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا نوجوان کو کبھی آگے نہیں کیا, جس وجہ سے ان کی جو پالیٹکس ہے وہ نوجوان جو آنے والے ٹائم کے لیے نوجوان کے لیے وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے اور فیزیبل بھی نہیں. ریجنل پالیٹکس کہاں تک ایکسٹینڈیڈ ہے, فیملیز تک ہی یا باقی عام لوگوں تک بھی؟ ابھی تک جو ویزیبل ہے اس میں ہمیں بولنے کی ضرورت ہے. ریجنل پالیٹکس جو ہے یہ فیملیز تک ہی ایکسٹینڈیڈ ہے, لیکن جو ان کا جو یہ آف شوٹ ابھی نکل رہے ہیں ان کا بھی یہی رہتا ہے کہ انہیں فیملیز کو امپاور کرے, نہ کہ وہ خود امپاور ہو رہے ہیں.
तो ऐसे में हमारे कश्मीर के जो आम नौजवान हैं जो ग्राउंड जीरो से आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कैसे एम्पावर किया जाए? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान को निकलना है, चाहे अगर ग्रास रूट लेवल पर कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे यूएलबी का इलेक्शन हो, चाहे जैसे पुलवामा में रिसेंटली ट्रेड का इलेक्शन हुआ, पुलवामा को छोड़ के जहाँ पे भी मौका मिले, जिस फैट पे भी नौजवान को सामने आना चाहिए और इस गाड़ी में बैठना बहुत जरूरी है। अगर हम ख्वाब देखें सीएम बनने की, जल्दी एमएलए बनने की, तब तो नौजवान को मौका नहीं मिलेगा। चाहे सरपंच हो, पंच हो, यूएलबी काउंसलर हो, चेयरमैन हो, और ग्रास रूट लेवल से शुरुआत करने हो नौजवान को सामने, इससे बढ़कर मौका कोई है नहीं। अच्छा, अभी कश्मीर जो है यूटी लेवल है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारे चीजें जो है संभालती है। आपको क्या लगता है किस तरीके का सपोर्ट मिलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आम लोगों को? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेट का पॉलिसी है वो अपने लेवल पे तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मुझे लग रहा है कि एक गैप है अभी भी हमें चाहिए कि नौजवान को सुने जाए। और हम अगर करप्शन के लेवल से देखा जाए, हम चाहते हैं कि नहीं, नौजवान को सुनने का मौका दिया जाए, चाहे पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। अभी भी गैप है, अभी भी थोड़ा है जिसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है। अभी भी प्रीवियस टाइम्स और आज के टाइम्स में नहीं, वो तो है, उसमें तो ग्राफ बढ़ गया है, उतना तो मौका मिले। लेकिन अगर हम बड़ी चेंज की लिए बात करें, इटर्नल चेंज जो हमें जरूरत है कश्मीर में, अगर इसको सस्टेन करने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, उस लेवल से नहीं चलना। एक आखिरी सवाल, कश्मीर को आप अगले 10 सालों में कहाँ देखते हो? अगर इसी प्रोसेस को, पीस को सस्टेन करने के लिए पॉलिसीज, पैरेलल पॉलिसी चलानी बहुत जरूरी है। अगर जो ये पीस बहुत टाइम के बाद, हिस्टोरिक पीस जो एस्टैब्लिश हुआ, अगर इस पे काम नहीं किया गया, हम सारी मेहनत और नौजवान की आने वाली नस्ल को भी हम जाया करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पीस है, इसको सस्टेन करने की जरूरत है, पैरेलल पॉलिसीज बनानी है, जितना हो सके इस पीस को एनफोर्स भी करना पड़े, लेकिन पीस को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, ये हमारा मानना है। पॉलिटिक्स में अब मेन स्ट्रीम में जो है हमारे नौजवान आ रहे हैं, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, रीजनल को, या अपनी सेल्फ मेड, जैसे कि इन्होंने कहा अभी कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। तो कैसे, क्या विजन है आपके कश्मीर के लिए, या क्या मैनिफेस्टो है आपका, किन प्रेसिंग इश्यूज पे आप सबसे ज्यादा काम करेंगे? जी देखिए, पहली बात, आप 89 से यहाँ पे जो हमारे कश्मीर में टेररिज्म स्टार्ट हुआ, तो 89 से हमारा यूथ सफ़र कर रहा है। हमने काफ़ी जाने गंवाई कश्मीर में, काफ़ी जाने गंवाई। तो अब यूथ को भी लग रहा है कि खून खराबे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप खुद देखिए वो पॉलिटिकली कितना अनस्टेबल है। तो अब लोगों को लग रहा है कि जब हमारे लिए बात करते थे आगे, जो बोल रहे हैं कि आज़ादी, तो वो खुद अनस्टेबल नहीं है। तो यूथ को भी लग रहा है कि मतलब गन कल्चर से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो हम पीसफुली एक प्लेटफार्म बनाएंगे, तो जो यूथ की बात करेंगे हम। अच्छा, आपने कहा कि टेररिज्म यहाँ पे उन्होंने सफर किया है बहुत टेररिज्म की वजह से। अब मुझे बताइए, आज के कश्मीर में और आपको पुराने कश्मीर में क्या फर्क दिखता है? क्या उस टेररिज्म में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है। आप देखिए टेरर रिलेटेड इंसिडेंट कितने डिक्रीज हुए हैं। 2019 से पहले कितने टेरर रिलेटेड इंसिडेंट होते थे। हमारे आप पुलवामा की बात कीजिए, तो जिसे आप हॉट बेड बोला जाता था पुलवामा को, मिलिटेंसी का हॉट बेड। तो हम जहाँ की जो कारोबारी थे, ट्रेडर्स थे, जो भी हर कोई कम्युनिटी यहाँ पुलवामा ने सफ़र किया। आप देखिए कि पिछले मतलब हफ्ते में तो 5 दिन यहाँ पे हड़ताल रहती थी। अब 2019 के बाद आप देखिए सारा कुछ स्मूथ चल रहा है। हड़ताल तो पता नहीं है, मतलब कश्मीरी भूल ही गए कि हड़ताल कौन सी चीज़ थी। पहले तो महीने में तो 15-20 दिन यहाँ पे बंद होता था। जी अच्छा, जो रेगुलरिटी आई है अब हर कामों में, तो यूथ का के रिगार्डिंग आपने कौन से एज पॉलिटिकल पार्टी इनिशिएटिव्स लिए हैं, या आपने कितना काम किया है अभी तक? देखिए, अभी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही की हुई है, तो अभी हमको उतना मौका नहीं मिला, मतलब लेकिन हम जा रहे हैं लोगों के पास, हम जा रहे हैं अपने नेगेटिव लेके। देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे इश्यू है। अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, ड्रग अब्यूज का इश्यू है, सबसे बड़ा इश्यू जो मतलब यहाँ पे नेबर कंट्री से जो ड्रग आ रहा है, बॉर्डर से जो ड्रग्स यहाँ पे आ रहे हैं। जो देखिए, अब गन कल्चर से तो हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई, अब दूसरी जनरेशन हमारी ड्रग कल्चर से खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे ये मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब इससे कुछ हासिल होने वाला है, ड्रग से पीछे रहिए आप।
अच्छा, कोई चैलेंजेस आते हैं आपको जब आप काम करते हैं, क्योंकि आपने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है काम करना एज अ पॉलिटिशियन, आपको पता है कि बहुत साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं लोगों के साथ, जी, तब जी, जाके आपको वो फैमिलियरिटी मिलती है लोगों में, आप भरोसा जीत पाते हैं। अभी कौन से चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं या सामना करना पड़ता है, किन चैलेंजेस का? बहुत सारे चैलेंजेस जो देखिए हम हमारी कोई मतलब जैसे मतलब यहाँ पे जो फैमिली फैमिली पॉलिटिक्स जहाँ जैसे हम बोले यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स हम मतलब हम तो पॉलिटिकली हम नए फेस हैं, तो ऑब्वियसली हमको लोगों के पास जाना है, मतलब उनको ये यकीन दिलाना है कि हम आपके लिए काम करेंगे आगे, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं हमारा कोई, तो हमको जो भी मेहनत करनी है जीरो से स्टार्ट करनी है हमको। तो आपको ऐसा लगता है कि फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो आपके इस मिशन में एक रुकावट है, या वो इन चीजों को एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं? अगर कोई नई न्यू इमर्जेड फेसेस आते हैं सामने, तो उनकी वजह से उसमें कोई रुकावट आती है? ऑब्वियसली देखिए मैम, आप जो हमारे मतलब बुजुर्ग है उनको सिर्फ यहाँ पे मतलब वो जो कहते हैं कि मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन ज्यादा रुझान जो मतलब शेख अब्दुल्ला साहब थे उनके मतलब जो हमारे बुजुर्ग है, क्योंकि यूथ तो वोट उतना वोट डालते नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि यूथ आगे आए, यूथ पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में, तब फिर नैरेटिव दूसरा होगा। आपने कहा यूथ वोट नहीं डालते, क्या आपने बहुत कम डालते हैं। आपने यूथ को मोटिवेट किया है कि इलेक्शन और motivate कर vote रहे जो हैं। है हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है और उसे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? जी जी, मोटिवेट कर रहे हैं यूथ तो क्या लगता है यूथ का क्या पर्सपेक्टिव है मेन को। स्ट्रीम? पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमको, जहाँ तक हम जा रहे हैं ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा बट अभी जो हमारी स्टेट है वो तो यूटी में जी। तब्दील हो चुकी है, इलेक्शंस का कोई अभी पता नहीं है। है। जी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के रिगार्डिंग आपका क्या पर्सपेक्टिव? इलेक्शन होने चाहिए, देखो डेमोक्रेसी यहाँ पे होनी चाहिए, तब लोगों को भी लगेगा आज मतलब कोई मतलब जो ये जो मतलब कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव जब लोग चुनते हैं तो एक उम्मीद से चुनते हैं, और यहाँ का लोकल कहाँ जाएगा दिल्ली कोई फरियाद करने के लिए? बहुत तो सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर यहाँ पे फिर से इलेक्शंस हुए या स्टेटहुड रेस्टोर हुई तो यहाँ पे वही सेम सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा जो पहले था प्रायर टू 2009। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हालात में बहुत तब्दीली आई, कम से कम स्टेटहुड हमको वापस मिलना चाहिए, स्टेटहुड कम तो आपको लगता है कि स्टेटहुड आएगी तो वैसा कुछ नहीं होगा? नहीं वैसे अब लोगों को वो समझ आ गया है कि जी जी, यूथ को यहाँ पे समझ आ गए कि कुछ नहीं होने वाला, बर्बादी है सिर्फ गन कल्चर में सिर्फ बर्बादी है। अभी तक कितने यूथ आपके साथ जुड़े हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में? 600-700 600-700। और जो लोकल टाउन में। अच्छा, टाउन में। जी जी, तो कब तक आपको लगता है आप एक्सटेंड हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे पूरे कश्मीर में? ये तो टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है। तो कहीं आपको लगता है कि कहीं आप इक़्तिदार हासिल कर पाएंगे सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में? हाँ लगता तो उतनी है। मेहनत आपने जी, की, जी, आपने इन्वेस्ट किया है टाइम, जी, जी। जितना आपको लगता है कि